السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں علی رضوی۔ آج میں آپ کو ڈیمونک میوزک انڈسٹری اور ساتھ ہی سیٹنک سوشل میڈیا اور میڈیا کی کچھ کہانی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ سچ جو ہم کم ڈسکس کرتے ہیں، کم جانتے ہیں، اور جس کے ذریعے غیر محسوس انداز سے مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے ہماری پوری سوسائٹی کی، پوری دنیا میں ہیومن سوسائٹی کی، اس سب پر بات کریں گے۔ لیکن ہمیں پہلے اس کے اوریجن کی طرف جانا ہوگا کہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں کر رہے ہیں سب کچھ۔ اصل بات یہ دیکھیں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب خدا نے آدم کا پتلا بنایا اور ابلیس کو اور تمام مخلوقات کو سجدے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کر لیا ماں سوائے ابلیس کے، اور اس ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ جو بھی تھی اس میں نہیں جاتے، لیکن جب خدا اور اس کے درمیان گفتگو ہوئی اور شرائط طے ہوئی اور خدا نے اس سے کہا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی میں اس سے بہتر مادے کا بنا ہوا ہوں۔ لیکن جب خدا نے یہ کہا کہ جا تو مردود ہے، تو ابلیس نے کہا کہ مجھے مہلت دے میری عبادت کے صلے میں، تاکہ میں اپنا کام کر سکوں اور تیری مخلوق کو بہکاؤں، اور اتنا اختیار مجھے دے کہ میں ایسا کر سکوں۔ تو خدا نے کہا مہلت دی، لیکن وقت معلوم تک۔ آدم کو سجدے سے انکار کیا گیا، تو اس کے بعد ابلیس کو جب راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ پاورز دے۔ تو خدا نے کہا کہ میں لوگوں کو اذان کے ذریعے بلاؤں گا۔ تو ابلیس نے کہا کہ میری اذان میوزک ہوگی، یعنی یہ کہ میں موسیقی کے ذریعے سے لوگوں کو بلاؤں گا اپنی طرف۔ دیکھتے ہیں کس کی اذان، کس کی پکار زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ٹائم جو کانٹیکٹ ہے وہ یہ مستند روایت موجود ہے کہ ابلیس اور خدا کے درمیان جو مکالمہ ہوا، جو شرائط طے ہوئی، وقت معلوم تک جو مہلت دی گئی، جو پاورز اسے ودیت کی گئیں اس کی عبادت کے صلے میں دنیا میں ہی، عاقبت میں اس کے لیے کچھ نہیں بربادی ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں جو پاور دی گئی اس میں ایک یہ کہ اسے میوزک کی پاور دی گئی، موسیقی کے ذریعے اسے اختیار دیا گیا کہ وہ انسانیت کو راندہ درگاہ کرے، اپنی راہ پر چلائے اور بہکائے۔ اور جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ وہ کھلے طریقے سے، اوپن طریقے سے ببانگ دہول اپنی طرف بلاتا ہے، اور کچھ سیکرٹ سمبلز اور میسیج کے ذریعے لاشعوری طور پر بھی اٹیک کرتا ہے۔ اور یہ میوزک انڈسٹری اسی واقعے، اسی معاملے، اسی عہد و پیمان سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ اتنی سمپل نہیں ہے۔ اور ہماری جو سوشل میڈیا، ہماری جو سلور اسکرین ہے، جو ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، سب کی سب جڑی۔ ایون پاکستان میں جو ڈرامہ انڈسٹری کر رہی ہے اس پر بھی میں بات کروں گا، کس طریقے سے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے، کیا پلان ہے ان کا، اور یہ بظاہر معصوم دکھنے والے ڈرامے اور ہمارے اسٹیج اداکار کس بڑے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو کوئی بات کرے تو اسے فوراً ٹوک دیا جاتا ہے کہ جناب یہ بات نہ کریں آپ، اور بلکہ بعض لوگوں کو تو کالز بھی آتے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ میں اس موضوع پر بات کرتا رہوں گا کیونکہ میں اس بارے میں جو جانتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ شیئر کروں۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں، لیکن یہ کہ جب تک ہم سچ کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، سچ کو ظاہر کرتے رہیں گے اور ظلم کو، جھوٹ کو بے نقاب کرتے رہیں گے، تو اسی لیے میں اس موضوع پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پوری ویڈیو دیکھیے کیونکہ اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ نالج ہے جو آپ کو ساری زندگی کام آنے والا، شاید کسی کی اصلاح ہو جائے اگر آپ اس گفتگو کو عام کریں، خود لوگوں تک یہ میسج کنوے کریں، اپنے الفاظ میں پہنچائیں۔ یہ میری ویڈیو کے ذریعے سے یہ آپ پر منحصر ہے اگر آپ اسے ضروری اور ریلیونٹ سمجھتے ہیں موجودہ حالات سے۔ بات یہ کہ میوزک سننے میں بہت دلکش لگتا ہے، بھلا معلوم ہوتا ہے، کچھ لوگ اسے روح کی غذا بھی کہتے ہیں، اور میں بھی بہت سنتا رہا ہوں میوزک، ایک دور میں بڑا فین تھا جب تک میں حقیقت حال سے، اصل حقیقت سے آگاہ نہیں ہوا۔ تو میوزک کے اندر اس کی لے، اس کا الفاظ، ترنم، اور جو اس کی بیٹس ہوتی ہیں، لیرکس ہوتے ہیں، وہ بڑے شاندار ہوتے ہیں، وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، وقتی طور پر ذہنی سکون دے دیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لگتا ہے ایسے یہ بات واقعی روح کی غذا ہے، اور اس میں اکثر لوگ اپنا غم، اپنی ٹینشنز کو بھلا دیتے ہیں۔ لیکن ایک اور روایت جب میں پڑھتا ہوں، حدیث ہے کہ جتنی تیزی سے نفاق دلوں میں میوزک کے ذریعے یا موسیقی کے ذریعے جگہ بناتا ہے، کسی اور چیز کے ذریعے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نفاق کیسے جگہ بناتا ہے میوزک سے، اس کا کیا تعلق ہے۔ یقیناً کوئی ڈیپ سائیکولوجیکل گیم ہے، اور اسی گیم کو ابلیس جانتا تھا، جسے عالم، آراف میں عالم، اسے پوری آسمانوں میں عالم کا درجہ حاصل تھا۔ اس کے پاس ہزاروں سال کا ایکسپیرینس، پچھلی اقوام اور تہذیبیں جو مٹ گئی تھیں، ہیومن سویلائزیشن، ان کا ایکسپیرینس، ان کا نالج تھا، وہ جانتا تھا کہ میوزک کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح انسانی دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تو ہسٹری میں جتنا میوزک تھا، آپ اس کے میوزک کو اٹھائیں، میوزک اکثر اس کا تعلق جہاں جس دربار سے جوڑا جاتا تھا، عام لوگوں کی ایکسس میں یہ میوزک انڈسٹری کبھی بھی نہیں رہی۔ میوزک بطور انڈسٹری ہمیشہ سے وجود رکھتا ہے، جب سے یہاں پر تہذیبیں آباد ہوئیں، بابل کی تہذیب سے لے کر اب تک میوزک کو ایک آرٹ اور ایک انڈسٹری اور ایک فن جو برائے فروخت تھا، ہمیشہ سے اس کے طور پر بنایا گیا اور اسے جانا گیا۔ اور اسی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ میوزک انڈسٹری، اس میں ہمیشہ جو چیز جڑی ہے، آپ جہاں بھی میوزک کا ذکر سنیں گے تاریخ میں، ایون آپ موویز میں بھی دیکھ لیں، میوزک سے کا تعلق موسیقی سے، میوزک کا تعلق عشق اور عاشقی سے، میوزک کا
ताल्लुक लतीफ़ जज्बात से और म्यूज़िक का ताल्लुक बेरहा रवी से हमेशा रहा है। यानी जहाँ म्यूज़िक है वहाँ आपको सिनफ नाजुक के दिल में दूसरी सिनफ का ख्याल ज़रूर आएगा। ये एक ऐसा तस्वुर है, यानी वो रवैये हैं जो म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हदीस नबी के जो मौसीकी है ज़िना का पेश खाना है। क्यों? यानी उसकी इब्तदा है, उसकी इब्तदाई तमहीद है। क्यों? इसी वजह से क्योंकि ये माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। और आप जितनी म्यूज़िक है, मैं आपको कोई लिरिक्स शेयर करूँ, कुछ उसके जो अल्फाज हैं, अगर आपने जो हिंदी म्यूज़िक सुना है, पाकिस्तानी म्यूज़िक सुना है, या आपने हॉलीवुड के सॉन्ग या कोई म्यूज़िक सुना है, उसके अंदर जो सिंबलिज्म है, सैटनिक सिंबलिज्म, वो एक्सपोज है। यानी ये कि आप उसके अंदर वो क्या करते हैं, ये तफसील में बाद में जाऊँगा। अलमास जैकब को जिन्होंने सुना हुआ है, जो बाकी डेविड आइक को सुनते हैं, वो जानते हैं कि ये अपनी सोल को, अपनी रूह को बेचते हैं शैतान को, और उसके लिए मुख्तलिफ रसूमात करते हैं। अपने घर के किसी फ़र्द की कुर्बानी देनी पड़ती है। दे सेल देयर सोल टू द डेवल। कई म्यूज़िक्स गानों के अंदर भी इसका वो बरमला इज़हार करते हैं, सिंबलिज्म में बिलीव करते हैं। और जितने भी ये हॉलीवुड और बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, इसी सैटनिक सिंबलिज्म और इस सैटनिक रिचुअल्स और सेलिंग द सोल, रूह के फ़रोख्त करने से जुड़ी हुई है। ये भी मैं आपको साबित भी करता हूँ अपनी अगले पार्ट्स में वीडियो के। ये ज़रा तवील वीडियो है, देखेंगे बेशक पार्ट्स में देख लें, फास्ट 1.25 1.5 इसकी स्पीड करके आप देख लें, सुन लें, लेकिन सुनिए ज़रूर, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये कैसे जुड़े? देखिए, म्यूज़िक को इसके अंदर जितने भी सिंबल है, आपको कुछ इंडियन सॉन्ग्स अगर याद हों, एक इसके अंदर टोटल शिर्क और टोटल खुदा से दूरी और उससे बगावत के जज्बे को उभारा जाता है। और एचडी बीट्स इस्तेमाल की जाती हैं और मेगा हर्ट्ज़ 440 मेगा हर्ट्ज़ पर जो म्यूज़िक बनाया चलाया जाता है, उससे नफसियाती हिजान की कैफियत पैदा होती है, उससे नफसियाती खलल पैदा होता है। बिल्कुल। और इस तरह रैप म्यूज़िक है जो 440 गीगा हर्ट्ज़ पर ये म्यूज़िक डिज़ाइन करते हैं, और ये ऐसी कैफियत है कि इससे अगर इसकी इर्ताशी लहरों को अगर काउंट करें, ये समंदर में इर्ताश करने के मुतरादिफ है, आप यूँ समझ लें। इससे ज़बरदस्त मालिखुलिया की बीमारी लाक हो सकती है, और नफसियाती हिजान और दीगर जुनूनी कैफियत और एंटी साइकोटिक डिजीज़ के आम होने का ख़दशा होता है। इसलिए जो लोग ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, वो कान के सिर्फ बहरे नहीं होते, वो अकल के अंधे भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ नफसियाती अमराज लाक होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे अहम उसके अंदर डिप्रेशन होता है, जो सबसे आम मर्ज़ है। और यही वजह है कि जो म्यूज़िक है, रैप म्यूज़िक को पहले शुरू में जब ये लॉन्च किया गया और दी बैटल्स वगैरह इसे यूज़ करते थे, तो द बैटल्स वगैरह उन लोगों को यूज़ करने पर मुकदमात का सामना करना पड़ा। यूनाइटेड स्टेट्स की कैलिफोर्निया की अदालतों में बुलाया गया कि जनाब आप बताएं कि क्यों यूज़ करें, ये तो दिमागी तौर पर माउफ कर देता है इंसान को। लेकिन बहरहाल मुकदमा जीत लिया गया और उसके बाद पूरे अमेरिका में लाइसेंस टू किल मिल गया हर म्यूज़िक कंपनी को। वो 440 गीगा हर्ट्ज़ के ऊपर ये म्यूज़िक डिज़ाइन करते हैं, और वो इस तरह से कि दिमाग में उसकी लहरें किसी सरिये और बरमे की तरह घुस जाती हैं, और उसका नुकसान होता है नफसियाती तौर पर। ये यूज़ की गई। और फिर ये कि ये रैप म्यूज़िक इस कदर नौजवान नस्ल में पॉपुलर है, इसलिए नई नौजवान नस्ल अक्सर डिप्रेशन की और एंटी साइकोटिक मेडिसिन की आदी है। वीडियो गेम्स ने जहाँ दिमाग ख़राब किया, एक बड़ा हिस्सा जो है वीडियो गेम्स के आने से भी बहुत पहले ये ख़राब होना शुरू हो गया लोगों के दिमागों का। और वो इसकी वजह ये थी, एक बड़ा हिस्सा इसी वजह से करप्ट हुआ माइंड्स का और नौजवानों के माइंड्स का, क्योंकि इसलिए कि वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते थे। और अक्सर लोग जो हेडफोन लगाकर, हैंड फ्री लगाकर म्यूज़िक सुना करते थे, वो ज़्यादा अमराज का शिकार हुए, क्योंकि डायरेक्ट म्यूज़िक से, हेडफोन और हैंड फ्री से सुना गया म्यूज़िक ज़्यादा लीथर और डेंजरस होता है, कानों की समात को, पर्दों को मुतासिर करता है और साथ ही नफसियाती मसाइल पैदा करता है। ये तो एक ज़ाहिरी असबाब है। जो इसकी रूह को ज़ख्म लगते हैं वो भी बयान करने वाले। अब मैं बात करता हूँ इसके जो म्यूज़िक के अंदर जिस तरीके से लाइरिक्स शामिल किए जाते हैं, जिस तरीके से जो अल्फाज का चुनाव किया जाता है। मसलन आप कुछ इंडियन पाकिस्तानी देसी गानों को सुनते होंगे, उसके अंदर क्या था, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो कोई भी ना जाने, इस तरह का एक म्यूज़िक गाना था, इसे मुझे याद पड़ता है। इसी तरीके से और बहुत से हैं, यानी और खुदा ये तूने क्या किया, खुदा से बदतमीज़ी के अंदाज में शिकवा किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से ये सजदे, तुझ में रब दिखता है, सजदे सर झुकता है, ये इस तरह म्यूज़िक है। तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, यानी हर चीज़ में खुदा की तौहीन, मुक़द्दसात की तौहीन। हत्ता कि अब जो म्यूज़िक तश्कील दिया जा रहा है हॉलीवुड में, जो वहाँ की रैप इंडस्ट्री ख़ास तौर पर जो म्यूज़िक बना रही है, वो म्यूज़िक उसके अंदर जीसस क्राइस्ट की और मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन को आम बना दिया गया। अब वो जो विजुअल्स दिखाते हैं उसके अंदर भी, और जितने भी ये म्यूज़िक शोज़ होते हैं वेस्ट के अंदर, ख़ास तौर पर कैनी वेस्ट के और मैडोना के, और इसके अलावा जितने भी रिहाना के जितने भी म्यूज़िक शोज़ होते हैं, वो जेनिफर लूपस हो, जितने भी लोग हैं, सबके उसके अंदर सैटनिक सिंबलिज्म होता है। वो शैतान की इबादत के लिए ओपन कहते हैं। हत्ता कि कैनी वेस्ट ने बार बार अपने शोज़ के दौरान, लाइव शोज़ के दौरान, अपने जो स्टेज शोज़ के दौरान कहा कि आई वॉन्ट यू टू डिनाई गॉड और रेज योर हैंड्स एंड डिनाई गॉड, यानी आप हाथ उठाकर सब मिलकर खुदा का इनकार करेंगे। तमाम क्राउड जो हज़ारों का मजमा होता है, उन सब ने हाथ उठाकर गॉड को डिनाई किया। और ये सब सिक्का बंद क्रिश्चियन लोग होते हैं, लेकिन ये कि ये वहाँ पर अपनी माइंड प्रोग्रामिंग के होते हैं, लाशूरी तौर पर गॉड को डिनाई कर देते हैं। और जो माहिरीन कहते हैं वो ये है कि जब आप म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, उसके लिरिक्स में जो भी शिर्क होता है और जो उसकी बीट्स होती हैं, वो रिदम इस तरह क्रिएट किया जाता है जो आपको
کو उस खुफिया रेम से, उस खुफिया क़ुव्वतों से जोड़ देता है, जो माइंड को आपको उस शैतानी मंसूबे से जोड़ देता है जो आपके माइंड में तकरीब पैदा करने के लिए काफ़ी है। और ये माइंड प्रोग्रामिंग इस तरीके से होती है कि ये डेमोनिक एंटिटीज़ को भी अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं आगे जाकर बयान करूँगा वीडियो में किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। और ये तक कहा गया कि हर जो मॉडर्न रैप म्यूज़िक का जो CD थी, ये 2006 और 7 में मैंने वीडियो देखी थी, तब मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन अब ये बातें प्रूव हो रही हैं। जितनी भी म्यूज़िक की CD, हर म्यूज़िक के CD के साथ एक अदद डीमन को, एक जिन को अटैच किया जाता है, जो उसके अटैच होता है और जो भी म्यूज़िक सुनता है उसके माइंड को वो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। ये यानी एक अजीब बात थी, लेकिन ये कि इसका जो सैटनिक सिंबलिज्म से ताल्लुक है, इससे ज़ाहिर होता है कि सिंबलिज्म दरअसल डीमंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं और ताकि वो डीमंस उससे जुड़ जाएं। इसका एक और सबूत कुछ ऐसे बयानात हैं जो म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोगों ने दिए, और वो खुद बताते हैं कि जब हम म्यूज़िक स्टेज शो पर होते हैं या परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कोई आ जाता है और हम अपने कंट्रोल में नहीं होते, और उनकी हरकतें भी डेमोनिक ही महसूस होती हैं, शैतानी हरकत महसूस होती हैं। जब वो स्टेज पर होते हैं उनकी आंखें, उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल अनरियल होते हैं, और इससे ज़ाहिर होता है कोई और है जो उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। और ये इसीलिए क्योंकि ये जितने भी लायरिक्स लिखे जाते हैं ये माइंड कंट्रोलिंग के लिए, माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, इसमें सिंबलिज्म होता है, इसमें इल्मुल आदाद होता है, और उसके ज़रिए से ये हर जगह शैतान के उस निज़ाम की तरवीज के लिए लोगों को लाशूरी तौर पर, नीम शूरी तौर पर तैयार कर रहे होते हैं। असल इसका मकसद ये है। और जो लोग, यही इसलिए कहा जाता है जब दज्जाल आएगा तो वो उस म्यूज़िक के ज़रिए से लोगों को बहकाएगा। जो म्यूज़िक सुनने के आदी होंगे वो उसके साथ मिल जाएगी, क्योंकि वो उस निज़ाम से म्यूज़िक जोड़ देता है आपको लाशूरी तौर पर, और उस तरह उन लायरिक्स में आपको अच्छी खूबसूरत टोन, उसकी लय, उसकी रिदम के साथ आप हर वो लफ्ज़ भी लाशूरी तौर पर दोहरा रहे होते हैं। यानी जो अगर कोई शैतानी जुमला म्यूज़िक में कहा जा रहा है, आप ये नहीं सिर्फ सुन रहे हो, नीम शऊरी लाशऊर आपका उस जुमले को रिपीट कर होता है, आप खुद उस शिरक में लाशऊरी तौर पर मुब्तला हो जाते हैं। यानी अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं हूँ मुशरिक, मैं तौबा करता हूँ, या तौबा करना तो अलग बात है, लेकिन ये कि मैं इसमें मानता नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ इंजॉय करने के लिए सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप इंजॉय करने के लिए भी म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, उसके लिरिक्स, उसके अल्फाज, वो तहरीर, वो गुफ्तगू, वो जो आपको पहुँचाना चाह रहे हैं, आपका लाशऊर उसे रिपीट कर रहा होता है, साथ साथ दोहरा रहा होता है। जब आप रिदम के साथ सुन रहे होते हैं तो उस बीट के साथ आपका माइंड भी उस बीट के साथ उन अल्फाज को रिपीट कर रहा होता है। ये मैं अपनी बात आपको दोबारा दोहरा के बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसका मतलब है अगर कोई शिर्क के अल्फाज कहे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आई सेल माई सोल टू द डेवल, ऐसे म्यूज़िक सॉन्ग्स हैं जिसमें कहा गया, तो इसका जो कह रहे हैं आई सेल माई सोल टू द डेवल, मैं अपने शैतान को अपनी रूह बेच देता हूँ, तो आप भी, आपका लाशूर कह रहा होगा कि मैं शैतान को अपनी रूह बेच देता हूँ। इसका मतलब आप खुद शिर्क में दाखिल हो गए 5 वक्त के नमाजी होने के बावजूद। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उस बीट, ये म्यूज़िक जो है, आपको एक और बात बताऊँ कि ये पाइनियल ग्लैंड हमारे दिमाग में होता है, बिल्कुल एक छोटा सा एक ग्लैंड होता है, इसका ताल्लुक माहिरीन तस्वुरात, ख्यालात और इमेजिनेशन और रूहानियत से जोड़ते हैं। अगर इस ग्लैंड को निकाल दिया जाए या डेड कर दिया जाए या सुन कर दिया जाए तो रूहानियत भी सुन या डेड हो जाएगी। अब वो ऐसे खुराक में केमिकल शामिल करते हैं जो अगली वीडियो में मैं जिक्र करूँगा इंशाल्लाह, कि वो क्या किस तरीके से पाइनियल ग्लैंड को अटैक करते हैं। लेकिन साथ म्यूज़िक पाइनियल ग्लैंड का दुश्मन है। वो पाइनियल ग्लैंड को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है, उसके हार्मोनिक बैलेंस को, कि जिसके ज़रिए से बज़ाहिर हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन उसके और न्यूरोनिक और साइकोलॉजिकल, डीप साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी हैं। तो ये पाइनियल ग्लैंड की उस असर को बिल्कुल ज़ाया करता है। अगर आप 1 मिनट के लिए म्यूज़िक सुनते हैं तो अगले 7 से 10 दिन के लिए आपका पाइनियल ग्लैंड डेड हो जाता है, यानी जो रूहानियत से उसका राब्ता ख़त्म होता है, वो डिस्कनेक्ट में चला जाता है। जब म्यूज़िक की बीट के साथ आपका रूहानियत से डिस्कनेक्शन हो जाता है, और आपको फिर इसकी निशानी ये, जब आप म्यूज़िक सुने 2-4 दिन सुने, उसके बाद आपका, अगर आप 5 वक्त नमाजी हैं, तहज्जुद गुजारें, बात गुजारें, आपका म्यूज़िक का इबादत में दिल नहीं लगेगा, आप बोरियत फील करेंगे, ये आदतन कर रहे होंगे, वो लुत्फ वो ख़त्म हो जाएगा और बेचैनी सी पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये आपको डिस्कनेक्ट में ले जाता है, आपको ताल्लुक़ बनाता है रूहानियत से, क्योंकि पाइनियल ग्लैंड से आपका ताल्लुक़ ख़त्म कर देता है, आपकी रूहानियत वाले साइंस से, उसकी पैरानॉर्मल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस से आपको काट देता है। और ये इसका काम है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा इस पर इंसिस्ट किया जाता है। और जहाँ भी शैतानियत मिलेगी आपका म्यूज़िक का उसके साथ चोली दामन का साथ मिलेगा, और ये इतना आम है और इसे इस तरीके से आम किया गया और इस हद तक कर दिया गया कि तकरीबन फ्री अवेलेबल है। पहले इसकी कैसेट आपको ख़रीदनी पड़ती थी, आपको इसकी CD या पुराने दौर में इसकी एक रील ख़रीदनी पड़ती थी, बड़ी एक्सपेंसिव होती थी। अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर सोशल मीडिया पर आपको मौजूद है ये आपके लिए, और आप इसे आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और ये नौजवान नस्ल के साथ बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग कर रहा है। अगर बच्चा बचपन से एक म्यूज़िक, उसका फेवरेट म्यूज़िक है, उसके अंदर लाशूरी तौर पर ये वर्ड्स कहे जा रहे हैं कि आई सेल माई सोल टू द डेवल, आई सेल माई सोल टू द डेवल, या ये कि मैं खुदा को डिनाई करता हूँ, ऐसे को लफ्ज़ कहे जा रहे हैं कि खुदा भी ना जाने तो कोई भी ना जाने, यानी ये कि इस तरह के कोई भी वर्ड्स कहे जा रहे हैं। बच्चा लाशूरी तौर पर उसका लाशूर रिपीट कर रहा है, तो उसके माइंड को इस एज से प्रोग्राम कर दिया जा रहा है कि वो बड़े होकर तकरीबन मुशरिक एलानिया तौर पर हो जाएगा। और यही वजह है नई नस्ल को आप ज़्यादा बेरहरवी में शिकार देखते हैं, ज़्यादा इबादत से दूर देखते हैं, दीन की बातों को वो सरसरी तौर पर फॉर्मली सुनते हैं, उसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते जिस तरह हम लोग लिया करते थे। सवाल यह है कि अगर म्यूज़िक इस कदर इवल है तो ये हर जगह क्यों पाया जाता है? आप किसी शॉपिंग मॉल में
چلے جائیں میوزک ملے گا. آپ کسی بھی پبلک پلیس پر جائیں, کسی فن ایریا میں جائیں یا کسی شادی میں جائیں, کسی بھی جگہ جائیں, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کار کے اندر یہ کیسٹ سیٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں میوزک کے لیے. آپ کو بلوٹوتھ کی ایکسیس دی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرٹین کرنا نہیں, ہر چیز اسی سیٹنگ انڈسٹری اور مائنڈ سیٹ سے, مائنڈ پروگرامنگ سے جڑی ہوئی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے. جب آپ میوزک سن رہے ہیں, پائنل گلینڈ آپ کا سن ہو رہا ہے, آپ میں تخیلاتی قوت, روحانی قوت, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ میوزک سنتے ہیں روٹین کے ساتھ, خواہ وہ 10 منٹ ڈیلی بھی سنتے ہیں, اس میں سوچنے کی رفتار, سوچنے کی, خیالات کے آنے کی رفتار اور تخیل کی پاور 30 سے 40% کم ہو جاتی ہے صرف 10 منٹ روزانہ میوزک سننے سے. جو لوگ 4-4 8-8 گھنٹے میوزک سنتے ہیں, وہ امیجن کر لیں کہ وہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. آہستہ آہستہ ان کا سماج سے, سوسائٹی سے, عقلیات سے اور فکریات سے تعلق ختم ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ نفسیاتی امراض کی طرف بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. نفسیاتی امراض کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے میوزک کو ہر جگہ دیا گیا تاکہ آپ کو سماج پر اس شیطانی نظام, مائنڈ کنٹرول, گلوبل شیطانی کنٹرول کے بارے میں سمجھنے اور سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. آپ کو میوزک مستقل مصروف رکھے, تھکا دے, حتیٰ کہ آپ بستر پر چلے جائیں اور بستر سے بستر مرگ پر چلے جائیں, آپ کو یہ میوزک ہر جگہ ملے گا, آپ کو سوچنے سے دور کر دے گا. اسی لیے جو مذہبی طالب علم ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدارس کوئی زیادہ اپریشیبل جگہ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر آپ دیکھیں جو میوزک سے دور ہوتے ہیں وہ تعلیم میں اور ہر میدان میں بریلینٹ ہوتے ہیں, زیادہ کامیاب, زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں, وہ کم سونے کی عادی ہوتی ہیں, زیادہ ایکٹیو اور فعال ہوتے ہیں. میوزک سننے والے میں سستی, جسم میں درد, جوڑوں کا درد بھی شروع ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کے دماغ کو تھکا دینے سے آپ کے اعصاب بھی تھک جاتے ہیں, اور اس وجہ سے آپ کا پورا جسم تھکاؤ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ وہ سارا پلان ہے, اس منصوبے پر عمل ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے, اور دنیا میں ہر ایول جگہ پر میوزک کو پہلے عام کیا گیا, اور اس لیے ہر نبی نے آ کر میوزک کی مخالفت کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کو برا بلا کہا, اور میوزک کے آلات کو فرمایا کہ میں میوزک کے آلات کو توڑنے آیا ہوں. یعنی میوزک کو اس حد تک برا کیوں کہا گیا؟ یہ صرف شیطان کی ضد نہیں ہے, بلکہ کیونکہ یہ ایول چیز تھی. شیطان اس لیے کہ میری اذان ہوگی, اس لیے اذان ہوگی کہ یہ شیطان کی اذان کا مطلب بلانا, بلانے کے لیے آواز دینا, یعنی کال کرنا. تو شیطان کی کال اسے کیوں کہا گیا؟ ڈیولز کال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کو روحانیت سے ڈسکنیکٹ کر دے, آپ کو روحانیت سے دور کر. جب آپ روحانیت سے دور ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی شیطانی قوتوں, ڈیمونک پاورز کا آپ کو اٹریکٹ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے گا, آپ کو آرام سے اپنی طرف بلا سکتے ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں شادیوں کے اندر بھی, حتیٰ کہ جہاں پر میوزک کو لمیٹڈ حد تک تھوڑا بہت کہا گیا کہ گا سکتے ہیں, میوزک وہاں پر غنا کو عام کیا گیا. اور میوزک اس حد تک عام ہو چکا ہے کہ یہ آپ کی سماج کے اندر دیکھیں, اگر 25 کروڑ لوگوں میں سے 20 یا 22 کروڑ لوگ میوزک سنتے ہیں, اور ان میں سے اب ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کی وجہ سے اکثر لوگ میوزک سننے کے عادی ہو چکے ہیں. جو نہیں بھی تھے, بزرگ لوگ بھی میوزک سن رہے تھے. اس کا مطلب ان کی روحانیت, یعنی 22-23 کروڑ لوگوں کی روحانیت تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے یا ختم ہو چکی ہے. روحانیت کے ختم ہونے کا مطلب ہے انسانیت بھی ختم ہوگی, اور جگہ جگہ جا بجا آپ کو نظارے نظر آتے ہیں انسانیت کے خاتمے کے. پیڈوفیلیا, جنسی زیادتیوں کے معاملات عام ہو رہے ہیں, اور اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات عام ہو رہے ہیں. جرائم, کرائم بڑھ رہا ہے ہر طرف. اس کا تعلق یقیناً اور بہت سے معاملات سے, کرپشن سے, بدعنوانی سے, غلط گورننس ماڈل سے, کرپٹ لوگوں کے مسلط ہونے سے, سب کچھ سے ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے مائنڈ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے دور کر دینے سے بھی. اور اس میں ایک بڑا تعلق موسیقی اور راگ و رنگ کی محفل اور میوزک کا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسٹیج شوز کے ذریعے سے, ڈراماز کے ذریعے سے اس کا عادی بنایا جاتا ہے. فرض کریں ڈرامہ کے اندر سے میوزک نکل جائے آپ, اور کسی ایموشنل سین سے میوزک کو نکال دیں, تو آپ کو اس ایموشنل سین بھی آپ کو سینسز سے دور نہیں کرے گا. آپ اپنے سینسز میں رہیں گے, اس کی جذباتیت اور اس کی جعلی مت کا شکار نہیں ہوں گے. تو میوزک انڈسٹری جو ہے ایک ویپن ہے شیطان کا. اس سے بچنے کے لیے, اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کوئی اہتمام کیجیے, اپنی محفلوں سے اسے دور کیجیے. یہی ایک طریقہ کار ہے. اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ سلور انڈسٹری جو ہے ہماری, جو ہمارا اسٹیج اور ڈرامہ ہے, ٹی وی ڈرامہ ہے, وہ کس طریقے سے پاکستان, انڈیا کا ڈرامہ, پاکستان کا میں خاص طور پر ذکر کروں گا, کس طرح سے ڈیمونک مائنڈ پروگرامنگ کر رہا ہے, کس طریقے سے واردات کر رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ کچھ سینز ایسے ہیں, بلکہ اس کی کچھ اور معاملات وہ بھی اسی طریقے سے شیطانی قوتوں سے جڑے ہوئے ہیں. اور ان کے پیچھے کون سے لوگ ہوتے ہیں میں واضح کروں گا کہ انڈسٹری کے اندر جو آپ کی میوزک فلم انڈسٹری ہے, آپ کی جو سلور اسکرین ہے ڈرامہ انڈسٹری, اسے کون لوگ کنٹرول کرتے ہیں, اور انہیں اسکرپٹ کہاں سے دیا جاتا ہے, اس کا سیٹنک اینٹی سے کیا تعلق ہے. جے کے رولنگ جو ہے وہ خود کہتی تھی, اس نے اعتراف کیا. اس کے لیے میں آپ کو اگلی ویڈیو کے لیے آپ کو ایک ٹیزر دے دوں کہ جے کے رولنگ نے بتایا کہ جب میں لکھ رہی ہوتی ہوں اپنا ناول تو مجھے کوئی اور لکھوا رہا ہوتا ہے, میرے دماغ میں کوئی اور قوت آ جاتی ہے, میں نہیں لکھتی. تو اس حد تک وہ لوگ پلانڈ ہیں.